దయచేసి కొంచెం వెనక్కి ఉన్నాము. కొంచెం సైడ్ సార్ ఒక సైడ్ లైన్ సార్ 1 by 1 సార్ అంటే ఒక లైన్లో ఉంది సార్ ప్లీజ్ సార్. కొద్ది గ్యాప్ ఇవ్వాలి, కొంచెం గ్యాప్ ఇస్తే సార్
బోర్డు కనపడలేదు సార్. చూడండి మొక్కలను చూసుకోండి. గేట్ దగ్గరే ఉండండి. కొద్ది ముందుకు వచ్చండి. ఉంటావేంటి? My hearty pronouns to the Honorable the Chief Justice, Vijayawada Garu, Honorable Sri Justice of Andhra Pradesh, Honorable Sri Justice Vijayawada Garu, Administrative Judge Storied, and other esteemed judges of the registers, learned judicial officers, Mr. President, learned members of the bar, these officials, press and print media, ladies and gentlemen, a very good morning to one and to extend a word of warm welcome to you all to the bar village. In this august presence of Honorable Sri Justice, we have been fortunate enough to be backed by a very motivated, dedicated, but for their constant persuasion, the today's program is being conducted in the August Municipal District Judge, Srimati Aruna Sarika Garu, who is the Geeta Rani Garu, Senior Civil Judge, to escort Honorable Man to the onto the dais. I request Srimati K. Nilima Garu, Senior Civil Judge. D.R.K. Krupa Sagar Garu, who is another son of the soil and a man of commitment, onto the dais. I request the white Nag. Maataram
Land is invoked as Samasoma Jyotirgamaya, which means the land leads us from darkness to light. So ladies and gentlemen, my Lord, Honorable Sri Justice N.V. Ramana Garu, the Chief Justice of India, the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Justice Prashant Kumar Mishra ji, the Chief Justice of High Court of Andhra Pradesh, Amravati, my Lord, Honorable Sri Justice Praveen Kumar Garu, Judge High Court of Andhra Pradesh and Administrative Judge of Krishna District, my Lords, the Honorable Judges of the High College Judicial Officers, District Collector, Commissioner of Police, to the program of inauguration of the multi-storied court complex. Honorable Chief Justice of Andhra Pradesh High Court Prashant Kumar Mishra Garu, Mrs. Prashant Kumar Mishra Garu, brother and sister judges on the dais and off the dais, Principal District Judge Krishna, judicial officers, chairman and members of the Bar Council, Advocate General for the State of Andhra Pradesh, President AP High Court Advocates Association, members and President of the Vijayawada Bar Association, and also members of the other association present here, Sri K. Ravindra Kumar, Member of Parliament, Raj Sabha, Press, Electronic Media, ladies and gentlemen. Good morning and a warm welcome to you all. I am delighted by the specific occasion that has brought me here. I express my warm felicitations to the august gathering assembled on this eve. Inauguration of a court complex may seem an ordinary event, but it makes it extraordinary. It is its genesis. Since long, there has been a long-felt need for such complex. We are here to celebrate the fulfillment of this need amidst the Honorable Chief Justice of India, Sri N.V. Ramana Garu. This is a special moment for many of us. Dreams do not come true very often, but it did today. It's a historic day in the annals of Andhra Pradesh judiciary for having inaugurated such a roomy building to house the myriad courts in a singular complex. Having regard to the glorious history of the city we live in, it will perhaps not be an exaggeration to say that the history of Telugus is indubitably intervened with the history of Vijayawada. I dare to say that history of this city and also the history of jurisprudence is incomplete without reference to the chief guest of today's function. Born in agricultural family on August 27, 1957 in Ponnavaram village, Krishna district, was elevated as a judge of High Court in the year 2000, became a judge of Supreme Court and then as Chief Justice of India on 24 to 2021. During his illustrious judicial career spanning over 22 years, and as the Chief Justice of India for 16 months, my Lord has marveled in many fields. He not only filled up the vacancies in the High Court all over the country, but delivered landmark judgments in every branch of law. The law reports evidence the same. While it is true that hustled justice is bad, delayed justice is worse, the platitude justice delayed is justice denied embodies an eternal truth. Access to justice is one of the most fundamental tenets of the Constitution. Therefore, to ensure that such access is not diminished or curtailed, adequate infrastructure needs to be provided to the courts. In such endeavor, the present court complex got to be inaugurated by the Honorable Chief Justice of India, who was a member of this prestigious bar.
it is a right place to remember that it was the Honorable Chief Justice of India who laid the foundation for this building in the year 2013, and it is His Lordship's brainchild to have this unique complex at Vijayawada. As said by my earlier speakers, this complex accommodates 29 court halls with 2 auditoriums, all centrally air-conditioned. Such facility is made available to the staff, which I am told is not available anywhere in both the Telugu-speaking states. Out of 88,000 cases pending in Krishna districts, the lion's share of pendency of matters do fall for disposal in this 8-story complex. As is well known, the subordinate judiciary is the foundation on which the edifice of judicial system rests. The teeming millions of our population do knock the door of subordinate judiciary at the first instance for redressal of their grievance. I am confident that inauguration of this court complex will further augment the access of justice and reach the constitutional goal thereto. It is now the turn of bar and bench at Vijayawada to rise to the occasion. At this stage, it is also necessary to remember the constant directions and incessant efforts made by Chief Justice of High Court of Andhra Pradesh, Sri Justice Prashant Mukherjee ji, in making this day a reality. It is also necessary to acknowledge the contribution of the Honorable Chief Minister Sri Y.S. Jagannath Reddy Garu in lending a helping hand at the time of need. I congratulate the Vijayawada Bar Association led by its president, members of the committee, and also the earlier presidents along with their teams in accomplishing the task of raising this colossal building. I would like to conclude my speech with a saying by former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam. I quote, "You have to dream before your dreams can come true," unquote. This building is a credit to all those who had a dream and then worked to bring it to fruition. It is a landmark for the city of Vijayawada. With this new court complex and the continuous efforts put forth by all of us, I am sure that justice delivery system will scale to new heights in all aspects. Thank you. Honorable the Chief Justice of India, Sri N.V. Ramanna Garu, Honorable Chief Justice, Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Y.S. Jagannath Reddy Garu, Brother Justice C. Praveen Kumar, the Administrative Judge of Krishna District, Sister Justice Kongara Vijayalakshmi, Daughter of the Soil, Justice Bhattu Devanand, Justice V.R. K. Kripasagar, and Justice V. Srinivas, Sons of the Soil, all on the dais, and my sister and brother judges of the dais, Registrars of the High Court, Advocate General Sri S. Sriram, High Court Bar Association President Sri Janaki Rami Reddy, AP State Bar Council Chairman Sri Ghanta Ramarao, Srimati Aruna Sarika, Principal District and Sessions Judge, Krishna Judicial District, Sri Chandagiri Vishnuvardhan, President and members of the Vijayawada Bar Association, Judicial Officers of Krishna Judicial District, all the officers representing the district administration, members of the print and electronic media, ladies and gentlemen, it is my great privilege, delight and pleasure to be present here for the inaugural function of the newly constructed multi-storied court building complex at Vijayawada and to address the guests present over here. It is indeed a joyous moment of the members of the Vijayawada Bar Association, the judicial officers of the Vijayawada, and not to forget to Honorable the Chief Justice of India, who hails from this region. God knows when we will get this opportunity again to find him amidst us in this capacity, and God knows which time will again give this occasion in future when a son of the soil and member of Vijayawada Bar Association would attain the height which my Lord Honorable the Chief Justice has attained in his career, bringing glory to this city, to this bar and to this state. I was looking at Honorable CGI and Honorable CM being giving indication that they are waiting for the other function at the Nagarjuna University, and I will not come in between my Lord Honorable the Chief Justice of India, Honorable Chief Minister and the audience. We will discuss issues some other time, but I
take this opportunity to congratulate Honorable the Chief Minister and the state government for completing this building in such a magnanimous way, and further coming forward to identify a building for locating the State Judicial Academy, and further to locate the building for State Legal Services Authority. And I hope both these buildings will be ready for inaugurated in near future. As we know, judicial infrastructure has an important role to play in pendency of cases. Unless you have all the infrastructure and facilities, you don't tend to apply your mind. And my Lord Honorable the Chief Justice of India has always laid emphasis on proper judicial infrastructure to the judicial officers, which assists even to the lawyers and litigants for dispensation of justice. I hope this new magnificent 8-story building, fully equipped with centralized air conditioning, will be utilized for the pious purpose of dispensation of justice, and the members of the bar would find it convenient to have their practice growing leaps and bounds, and the judicial officers will find it easier to work, so that the justice is taken to the last man on the street in the queue, fulfilling the dream of Gandhiji. Thank you so much. వేదికపై ఉన్న పెద్దలు శ్రీ జస్టిస్ ఎన్వి రమణ గారికి, అదేవిధంగా ఇదే వేదికపై ఉన్న పెద్దలు జస్టిస్ ప్రశాంత్ కుమార్ మిశ్రా గారికి, జస్టిస్ ప్రవీణ్ కుమార్ గారికి, జస్టిస్ విజయలక్ష్మి గారికి, జస్టిస్ దేవానంద్ గారికి, జస్టిస్ కృపాసాగర్ గారికి, జస్టిస్ శ్రీనివాస్ గారికి, ఇంకా శ్రీమతి అరుణ సారిక గారికి, విష్ణువర్ధన్ గారికి, వేదిక ఇటువైపునే కాకుండా వేదిక అటువైపున ఉన్న పెద్దలు ఆనరబుల్ జస్టిస్లందరికీ, అదేవిధంగా ఆనరబుల్ లాయర్స్ అందరికీ కూడా ఈ శుభ సందర్భాన అందరినీ కూడా మీ అందరికీ కూడా ఈరోజు కంగ్రాచులేషన్స్ తెలియజేస్తూ, ఈరోజు మన భారత సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి గారు శ్రీ జస్టిస్ ఎన్వి రమణ గారి చేతుల మీదుగా ప్రారంభమవుతా ఉన్న ఈ కోర్టు కాంప్లెక్స్కు ఇదొక అరుదైన, ఎప్పుడూ కూడా గుర్తుండిపోయే ఘట్టం. ఎందుకనంటే చాలా చోట్ల చాలా జ్యుడిషియల్ కాంప్లెక్సెస్ కడతా ఉంటారు, అవన్నీ రొటీన్గా జరుగుతూ ఉంటాయి. కానీ అది సన్ ఆఫ్ ది సాయిల్ జస్టిస్ శ్రీ ఎన్వి రమణ గారి చేతుల మీదుగా జరగడం అన్నది ఎప్పుడూ కూడా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఎప్పుడూ కూడా గుర్తుండిపోయే ఘట్టంగా నిలిచిపోతుంది. ఇవాళ ఇదే కాంప్లెక్స్ 2013లో జస్టిస్ రమణ గారి చేతుల మీదుగానే అప్పట్లో శంకుస్థాపన జరగడం, మళ్ళీ ఈరోజు జస్టిస్ రమణ గారి చేతుల మీదుగానే మళ్ళీ ఈరోజు ప్రారంభోత్సవం కావడం, ఇది కూడా ఒక దేవుడు విధి అని చెప్పి కూడా చెప్పచ్చు. ఎక్కువ సమయం తీసుకోవడం ఇష్టం లేక, ఎందుకనంటే ఇప్పటికే సమయాభావ కారణాల వల్ల రమణ గారికి ఇప్పటికే నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్కి ఇప్పటికే బాగా డిలే అవుతూ ఉంది. కాబట్టి ఎక్కువ సమయం తీసుకోకుండా రెండు మాటలు చెప్పాలనుకుంటా ఉన్నాను. అదేమిటి అని అంటే, జ్యుడిషియరీకి సంబంధించి ప్రతి విషయంలోనూ కూడా
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అన్ని రకాలుగా సహకరించేందుకు సన్నద్ధంగా ఎప్పుడూ ఉంటుంది అని చెప్పి ఒకే ఒక్క విషయం తెలియజేసి సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ. శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు, రాష్ట్ర చీఫ్ జస్టిస్ ప్రశాంత్ కుమార్ మిశ్రా గారు, సోదర న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ ప్రవీణ్ కుమార్ గారు, సోదరి జస్టిస్ కొంగర విజయలక్ష్మి గారు, జస్టిస్ భట్టు దేవానంద్ గారు, జస్టిస్ విఆర్కే కృపాసాగర్ గారు, జస్టిస్ వి శ్రీనివాస్ గారు, సోదరి జడ్జెస్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు, వి అరుణ సారిక ప్రిన్సిపల్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జ్, చంద్రగిరి విష్ణువర్ధన్ ప్రెసిడెంట్ విజయవాడ బార్ అసోసియేషన్, K. Ravindra Kumar, Senior Advocate and Member of Parliament, Advocate General, Chairman of the Bar Council, Law Officers, Senior Advocates, Members of the Bar, other distinguished guests and media friends. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు తెలుగులో మాట్లాడిన తర్వాత నేను తెలుగులో మాట్లాడకపోతే బాగోదు. చాలా మంచి పరిణామం. అందరూ వక్తలంతా కూడా ఆంగ్లంలో అనర్గళంగా ప్రసంగించారు. ముఖ్యమంత్రి గారు నేను మాత్రమే తెలుగులో మాట్లాడటం ఐ థింక్ దీనికి చాలా సిగ్నిఫికెన్స్ ఉందని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను. ఏదేమైనా దాదాపు 10 సంవత్సరాల తర్వాత నేను శంకుస్థాపన చేసినటువంటి కోర్టు బిల్డింగ్స్ ఇవాళ పూర్తి అవ్వటం, ప్రారంభించడం అనేటటువంటిది చాలా గొప్ప విషయంగా భావిస్తున్నాను. నేను 11 మే 2013లో ఈ భవనాలకి శంకుస్థాపన జరిగింది. అనేక కారణాలు, రాష్ట్ర విభజన ఒక కారణం అయితే, రాష్ట్ర విభజన కన్నా కూడా ఆర్థికంగా ఉన్నటువంటి సమస్యల మూలంగా ప్రభుత్వాలు సరైన నిధులు ఇవ్వకపోవటం, అదేవిధంగా కాంట్రాక్టర్ సరిగా పనిచేయకపోవటం అనేటటువంటి కారణాల మూలంగా ఆలస్యంగా ఈ భవన నిర్మాణం జరిగింది. ఈ 10 సంవత్సరాల కాలం నా మిత్రులు, ఈ బెజవాడ బార్ అసోసియేషన్ సభ్యులు అనేక కష్ట నష్టాలకు గురయ్యారనేటటువంటి సంగతి నాకు తెలుసు. అనేక సందర్భాల్లో గతంలో కూడా ప్రభుత్వాలని, అధికారులను నేను గట్టిగా ప్రశ్నించి భవనాన్ని తొందరగా ముగించమని చెప్పేసి కోరాను. అంతిమంగా మరి ఈరోజు ఈ భవన నిర్మాణం పూర్తి కావడం అనేటటువంటి చాలా సంతోషించదగ్గ విషయం. మరి భవన నిర్మాణం భవనం కంప్లీట్ అవటమే కాదు, తర్వాత దీన్ని సరిగ్గా ఉపయోగించుకొని ప్రజలందరికీ సరైనటువంటి న్యాయం చేకూర్చి సత్వర న్యాయం చేకూర్చాల్సినటువంటి బాధ్యత న్యాయవాదుల మీద, న్యాయమూర్తుల మీద ఉంది. మరి భవనాల నిర్మాణం అనేటటువంటిది న్యాయ వ్యవస్థలో జడ్జీల సంఖ్య పూర్తి చేయటం అనేటటువంటి 2 ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలను ఎజెండాకు పెట్టుకొని గత 1.5 సంవత్సర కాలంగా నేను దేశవ్యాప్తంగా ఈ విషయం మీద మాట్లాడటం జరిగింది. గతంలో ముఖ్యమంత్రుల, అదేవిధంగా చీఫ్ జస్టిస్, చీఫ్ మినిస్టర్స్, ప్రధానమంత్రి, ఇతర కేంద్ర మంత్రుల సమక్షంలో ఈ విషయాన్ని కూడా ప్రస్తావించాను. మరి ఆ సందర్భంగా రాష్ట్రాల మీద బాధ్యత పడకుండా ఇప్పటికే ఆర్థికంగా అనేక సమస్యలను ఎదుర్కొన్నటువంటి అనేక రాష్ట్రాలకి న్యాయ వ్యవస్థకు సంబంధించినటువంటి అదనపు నిధులు ఇచ్చి మరి భవనాల నిర్మాణం ఏర్పాటు చేయడం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం బాధ్యత తీసుకోవాలనేటటువంటి విషయాన్ని ప్రతిపాదిస్తే కేంద్రం నుంచి కొంచెం వ్యతిరేకత వచ్చినప్పటికీ కూడా కొంతమంది ముఖ్యమంత్రులు, ప్రత్యేకించి మరి బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి, అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి, అదేవిధంగా తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి, కొంతమంది ముఖ్యమంత్రులు మరి మాకు సపోర్ట్గా నిలిచి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆ బాధ్యత తీసుకోవాలని చెప్పేసి మద్దతు ఇచ్చినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. మీ అందరికీ తెలుసు, ఇవాళ దేశంలో ఉన్నటువంటి న్యాయ వ్యవస్థకు సంబంధించినటువంటి ముఖ్య సమస్య పెండింగ్ కేసులు. దానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. ఆ కారణాల జోలికి నేను ఇక్కడ వెళ్ళదలుచుకోలేదు. కానీ అదే సందర్భంగా ప్రజలకి అవకాశం ఉన్నంత వరకు తక్కువ వ్యవధిలో న్యాయం చేకూర్చాలనేటటువంటి తపన న్యాయమూర్తులకి, న్యాయవాదులకి ఉండాలి. ఎందుకంటే న్యాయ వ్యవస్థ అంతిమంగా ప్రజలు
తమ సమస్య పరిష్కారం కోసం కానీ న్యాయం కోసం కానీ వచ్చేటటువంటి వ్యవస్థ. ఆ న్యాయ వ్యవస్థ మీద గౌరవం, నమ్మకం, విశ్వాసం అనేటటువంటివి ఉండాలి. అప్పుడే న్యాయ వ్యవస్థ మనగలుగుతుంది. న్యాయ వ్యవస్థ కనుక కూలిపోతే, న్యాయ వ్యవస్థ మీద విశ్వాసం పోతే, న్యాయ వ్యవస్థ మీద నమ్మకం పోతే మరి ప్రజాస్వామ్య మనుగడకే ప్రమాదం అనేటటువంటి విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అందుకని న్యాయ వ్యవస్థను పటిష్టపరిచేటటువంటి 83లో నేను ఇక్కడ బార్ అసోసియేషన్ సభ్యుడిగా కొన్ని నెలల పాటు రవీంద్రరావు గారి దగ్గర, మీకు తెలుసు, ఆయన అభ్యుదయ భావాలు కలిగినటువంటి గొప్ప న్యాయవాది, పనిచేశాను. తర్వాత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అప్పుడు పనిచేస్తున్నటువంటి జస్టిస్ కేజీ శంకర్ మ్యాజిస్ట్రేట్గా పనిచేసేవాడు. కేజీ శంకర్ తను నాకు ఒక అడ్వైజ్ ఇచ్చాడు, నువ్వు హైదరాబాద్ పోయి ప్రాక్టీస్ పెట్టు అని చెప్పేసి. హైదరాబాద్లో నాకు అప్పుడు ఎక్కడ న్యాయవాదులు ఎవరో తెలియదు. ఆయన అంతకుముందు అయ్యప్పరెడ్డి గారి దగ్గర పనిచేశారు. అదే అయ్యప్పరెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్ళమని చెప్పారు. నాకు అయ్యప్పరెడ్డి గారితో పరిచయం లేదు. ఆయన కర్నూలు జిల్లాకు చెందినటువంటి వాడు. ఆయన వెళ్ళి కలిశాను, ఇట్లా నేను మీ దగ్గర జూనియర్గా చేద్దామని చెప్పేసి. ఆయన, నేను అప్పటికే ప్రాక్టీస్ ముగించి రాజకీయాల్లో క్రియాశీలంగా ఉండబోతున్నాను కాబట్టి నా దగ్గర నువ్వు చేరితే నీకు ఏ రకమైనటువంటి పెద్ద ఉపయోగం ఉండదు, ఎవరన్నా ఇంకొక సీనియర్ న్యాయవాది దగ్గర చేరు, లేదంటే నేను సహకరిస్తానని చెప్పాను. అయినప్పటికీ కూడా పట్టు విడవకుండా నేను మీ దగ్గరే పనిచేయాలని చెప్పాను. దానికి 3 కారణాలు ఉన్నాయని చెప్పాను. ఒకటి, ఆయన అత్యంత తెలివైనటువంటి క్రిమినల్ న్యాయవాది. రెండోది, ఆయన సాహిత్యం మీద, కళల మీద మక్కువ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. మూడోది, ఆయనకి కూడా రాజకీయాలంటే బాగా ఇష్టం. ఎందుకంటే ఆయన అప్పటికే దాదాపు ఒక 25 సంవత్సరాలు శాసనసభ్యుడిగా, మంత్రిగా పనిచేసినటువంటి అనుభవం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. ఈ 3 విషయాల మీద కూడా నాకు అభిమానం ఉండటంతో ప్రాక్టీస్ కన్నా కూడా ఆయన దగ్గర ఈ విషయాల నుంచి నేర్చుకోవాలనేటువంటి అభిలాషతోటి ఒప్పుకున్నా. మా ఇద్దరి సంబంధం దాదాపు 10 సంవత్సరాల పాటు ఆయన దగ్గర జూనియర్గా పనిచేశాను. నన్ను సొంత కొడుకులాగా చూసుకున్నాడు. ఇవాళ ఆయన ఎందుకు స్మరించుకుంటున్నానంటే, నేను ఈ ఉన్నత స్థాయికి రావడానికి కారణం మరి ఆయన ప్రాంతానికి చెందినటువంటి, ఆయన సామాజిక వర్గానికి చెందినటువంటి వ్యక్తినైనప్పటికీ కూడా దగ్గర చేర్చుకుని సొంత బిడ్డలాగా చూసుకుని నన్ను సహకరించి నన్ను ప్రోత్సహించినటువంటి వ్యక్తి. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కె రవీంద్రరావు గారు. సమాజంలో ఏ వర్గంలో ఉన్నా, ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నా కూడా వారు చాలా గొప్ప మనసుతోటి నన్ను ఆదరించి పైకి తీసుకొచ్చారు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సీనియర్ న్యాయవాదులందరికీ ఒక విషయం చెప్పదలుచుకున్నా, మీరు ఇవాళ సమాజంలో బాధ్యతాయుతమైనటువంటి, గౌరవప్రదమైనటువంటి స్థానంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు. సమాజం మీ వైపు చూస్తుంది. మీరు ఒక మార్గదర్శకులుగా ఉండి సమాజంలో మార్పు కోసం, సమాజంలో ముందుకు నడపడం కోసం ఉపయోగపడాల్సినటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు కలిగినటువంటి వ్యక్తి. మీరు మీ జూనియర్ న్యాయవాదుల్ని దగ్గరకు తీర్చుకొని వాళ్ళకి తగిన ప్రోత్సహించి కనుక అభినందిస్తే వాళ్ళు తప్పనిసరిగా ఉన్నత స్థానాలకు వస్తారని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నా. వాళ్ళ ప్రస్తావన ఎందుకు తీసుకురావాల్సి వచ్చిందంటే, మీకు అందరికీ తెలుసు, దాదాపు 22 సంవత్సరాల 2 నెలలు నేను ఈ ఉద్యోగం, జడ్జి ఉద్యోగం చేసిన తర్వాత రేపు 27 ఆగస్టున పదవీ విరమణ చేయబోతున్నాను. కాబట్టి నాకు సహకరించినటువంటి ప్రతి వారికి కూడా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఇక్కడ నేను 83లో మరి నా ప్రాక్టీస్ మొదలుపెట్టినటువంటి ప్రాంతం కనుక ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బార్ అసోసియేషన్ మిత్రులకి, సభ్యులకి, జడ్జిలకి అందరికీ కూడా నా వృత్తిలో, నా హోదాలో కానీ, నా అభివృద్ధికి కానీ సహకరించిన మీ అందరికీ కూడా ఈ సందర్భంగా కృతజ్ఞతలు తెలుసుకునేటటువంటి అవకాశం ఉంది. మీ అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు. నా యొక్క ఉన్నతికి, నా యొక్క విజయానికి మీరే కారణం అనేటటువంటి విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా చెప్పదలుచుకున్నాను. ఇంకా ఎక్కువ సమయం కూడా తీసుకోదలుచుకోలేదు. సమాజం శాంతియుతంగా, ఐకమత్యంతోటి అన్ని వర్గాల తమ ప్రాతినిధ్యం కనుక ఉంటే అభివృద్ధి చెందుతుంది. ప్రత్యేకించి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి విషయం వస్తే, విభజన జరిగిన తర్వాత మరి వెనకబడిపోయాము అనేటటువంటిది ఆర్థికంగా కానీ అన్ని రకాల్లో వెనకబడిపోయినటువంటి ఒక ఆవేదన మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజల్లో ఉంది. కొంతవరకు వాస్తవం కూడా. ఈ సందర్భంగా మరి అందరూ కూడా మరి కష్టపడి పనిచేసి ఈ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేసి మరి దేశంలో ఒక అభ్యుదయమైనటువంటి రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దుతారని చెప్పేటటువంటి ఆశతోటి నేను ఉన్నాను. ఈ సందర్భంగా ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఆర్థికంగా సహకరించాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పి కూడా నేను భావిస్తున్నాను. ఇదే సందర్భంగా మీ అందరికీ ఇంకొక విషయం చెప్పదలుచుకున్నా. ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా నాకున్నటువంటి అవకాశాల మేరకు 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో
మరి పెద్ద సంఖ్యలో హైకోర్టు న్యాయమూర్తులను నియమించగలిగాను. ఇంకా కొన్ని ఖాళీలు ఉన్నాయి, వాటిని కూడా త్వరలో భర్తీ చేయమని చెప్పి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారిని, అదేవిధంగా రాష్ట్ర చీఫ్ జస్టిస్ గారిని కూడా కోరాను. దాదాపు నా ఈ 1 సంవత్సరం 4 నెలల కాలంలో 250 దాదాపుగా హైకోర్టు న్యాయమూర్తులను నియమించగలిగాను. 11 మంది సుప్రీంకోర్టు జడ్జీలను నియమించగలిగాను. 15 మంది చీఫ్ జస్టిస్లను నియమించగలిగాను. మరి అన్ని కులాల నుంచి, అన్ని ప్రాంతాల నుంచి, ప్రత్యేకించి మహిళలు, వెనుకబడినటువంటి తరగతులకి ప్రాతినిధ్యం కల్పిస్తూ ఈ ఉద్యోగాల నియామకం జరిగింది. కాబట్టి మరి న్యాయం ఇంకా అన్ని వర్గాల ప్రజలు కూడా న్యాయస్థానాల నుంచి తమ వర్గానికి చెందినటువంటి, తమ ప్రాంతానికి చెందినటువంటి ప్రాతినిధ్యం ఉంది. కాబట్టి న్యాయ వ్యవస్థ మీద గౌరవం పెరుగుతుందనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ పని చేయడం జరిగింది. ఇందుకు సహకరించినటువంటి ప్రతి వారికి కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈ సందర్భంగా మరి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు మరి ఇక్కడ మీ అందరి ముందు చెప్పారు, రాష్ట్రంలో న్యాయ వ్యవస్థకు ఆయన సహకరిస్తారని. అదేవిధంగా ఇప్పటి వరకు దాదాపు 58 కోట్ల అంచనాలతో ప్రారంభమైనటువంటి ఈ భవనం 100 కోట్లకు మించిపోయింది. అయినప్పటికీ లేట్ అయినప్పటికీ కూడా మరి వారు సహకరించడంతో కొంతవరకైనా మనం పూర్తి చేసుకోగలిగాం. ఇంకా మిగతా భాగాలను కూడా వారు తత్వమే పూర్తి చేసి ఈ కంప్లీట్ బిల్డింగ్ని కనుక యూటిలైజేషన్లో కనుక తీసుకొస్తే ఇంకా మేలు జరుగుతుందని చెప్పేసి నేను వారిని కోరటం జరుగుతుంది. ఇంతేకాదు విశాఖపట్నంలో కూడా ఒక చిన్న సమస్య ఉంది. ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాను. అది కూడా దాదాపు చివరి స్థాయిలో ఉంది కంప్లీట్ చేయటం. అక్కడ ఉన్నటువంటి కొద్దిగా కనుక డబ్బులు కనుక కేటాయిస్తే ఆ బిల్డింగ్ కూడా పూర్తి అవుతుందని చెప్తున్నారు. దయచేసి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ విషయాన్ని కూడా గమనంలోకి తీసుకొని అక్కడ కూడా త్వరలో ఆ బిల్డింగ్స్ కూడా పూర్తి చేస్తారని చెప్పి ఆశిస్తున్నాను. ఇంత ఈ పరిస్థితుల్లో ఈ రాష్ట్రంలో మరి ఇంకా అనేకమైనటువంటి కోర్టు భవనాల నిర్మాణం చేయాల్సి ఉంది. కనీసం ఒక ప్రణాళిక రూపొందించుకుంటే మనం ఇంకా కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉన్న ఈ బిల్డింగుల్ని కంప్లీట్, అంటే సగం స్థాయిలో ఆగిపోయినటువంటి బిల్డింగ్ని కనుక కంప్లీట్ చేయగలుగుతామని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను. ఈ సందర్భంగా ఈ యొక్క భవన నిర్మాణం కోసం అహర్నిశలు కష్టపడినటువంటి బార్ అసోసియేషన్ పూర్వ ప్రెసిడెంట్స్ జీవి రావు కానీ, శ్రీపతి కానీ, జైకర్ కానీ, ఇతర మిత్రులందరూ కూడా అనేకసార్లు ఈ బిల్డింగ్ కోసం మరి ప్రభుత్వాల చుట్టూ, అధికారుల చుట్టూ తిరిగి ఈ యొక్క నిర్మాణాన్ని ఈరోజు సఫలం చేసుకోగలిగారు. వారందరికీ కూడా అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి, అదేవిధంగా ప్రధాన న్యాయమూర్తికి, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. నమస్కారం. Thank you, my Lord Justice, for the nice elucidation, kind advice. We would certainly follow your Lordship's guidelines. Thank you, my Lord. It's time to Justice of India, Sri N. V. Ramana garu, to accept our courtesy. I request the Honorable Chief Justice of Andhra Pradesh to felicitate His Lordship.
I request Honorable Sri Praveen Kumar Garu to kindly felicitate His Lordship. I request Mr. President and Office Bearers of Vijayawada Bar Association to felicitate His Lordship. I also request the building committee members, Sri Matta Jaikar Garu, Gogasatti Venkateshwara Garu, Sri Somu Krishnamurti Garu, Sri Ramakrishna Garu, Gopi Krishna Garu, Judicial Officers, Anjane Murti Garu, Hari Narayana Garu, Sunil Kumar Garu to felicitate. I request Sri Anjane Murti Garu. Vote of thanks, Praveen Kumar Garu, Judge High Court of Andhra Pradesh and Administrative Judge of Krishna District, Honorable Srimati Justice Kongar Vijayalakshmi Garu, Judge High Court of Andhra Pradesh, Honorable Sri Justice Bhattu Devananda Garu, Judge High Court of Andhra Pradesh, Honorable Dr. Justice V.R. Krupasagar Garu, Judge High Court of Andhra Pradesh, Honorable Sri Justice V. Members of Vijayawada Bar Association, State and District Officers and other dignitaries participated, ladies and gentlemen. I feel immensely pleasure and privilege to get an opportunity to propose a vote of thanks on this historic occasion and indeed a very memorable day. Honorable Sri Justice N.V. Ramana Garu, the Chief Justice of India, my Lord, we express our gratitude to your Lordship for accepting our invitation despite your Lordship's hectic schedule to inaugurate the newly constructed multi-storied building and for the excellent inaugural address. My Lord, but
before ending the program, I request all the dignitaries, ladies and gentlemen, to proceed to the high tea in the Bar Association Hall in the first floor. Thank you, one and all.